الرحمن الرحيم هذا وقد سرينا ونعاده بقدمه بيننا نوعد بيانا هذا بسكة نبينا النماذج لكم من حكمة لسانا عليكم رسولنا تؤمنون وتنشرون وتسبحون أوانا قد بسر قوامهم بالمصطفى هازم بذلك رحمة ومكانا فهو إليكم يرى المقدم ينشرنا تحت ونعم الندانا يوم الإسلام أول سفي وموسى في أنا قتلوا أدوانا حتى أيضا فواسل تعظم في اسم كونك نسم فجرك البانا ولو الحمد لله سلف عدي ولا عدي عانا جنانا أكرم خلقك يا الله أنا فلقد أباك الله منه عنانا ولا سوف يعطيك فترضى سلام وديتك سرعا عتاه نقانا بالليل ذكري واسم محمدي لا يزعني قلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا مدن وقت البروج الأحمد عن اسمه من مشوا قد كان حملته ومؤمنة بالضاء ومن على إله مكانا من وليد المحضر أبدل ابن عبد المطلب راحة برهانا فلكن ينور نور الطاعة وزن وسر إلى ابنه المرسل وغير شيء من بالمنافع ابن كوشوكانا ولد الحكم شانك تلاتي بجانك سانا وقد صار المصطفى حتى ضرب السلسلة وصل أدنانا فهناك كيفنا بربي إلى اسم إله كان إلى به الموانا وإننا أملت بها ملت لم تشكو سيح يأخذ نسوانا وبها طلت من ربي سما أقصى العزا والحما ولكما قد سما لمدي المحيم بشرف أكوانا بظلما في بني فتبشرا وأذنا محذوفا ودري أدريد وأنا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ورضا درسه ومداد كلماته وإذا زلت الأنوار من كل زكاة فاكتب من أيدي المصطفى صلى الله عليه المغفرة شمس الهدى قال الله حبيب المكرمة ومصانا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
وعلى آل سيدنا محمد. يا ربي إنك مقصودي ومعتمدي وملتجاي لدنياي ومنقلبي، فاغفر وسامح بيدا ما له عمل بالصالحات وقد أوعى من الهوى لكنه تائب مما جناه وقد أتاك معترفا يخشى من الغضب، فإن عفوت ففضل منك يا صمد، فجد علي وأزن رحبي. ثم الصلاة على الهادي وعترته محمد ما حما وتكن من الصهب، وما ترنمت الورق على فنن، وما تمايلت الأغصان في الكسب، والحمد لله رب العالمين. فالله يرحم جمعنا بفضله ولا يعاملنا بكسب عدله، ببركات الحادي الختان المسلم أحمد إمام المتقين والأبرار. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta doa bagi kita punya orang tua yang sedang dirawat di rumah sakit. Doakan orang tua kemauan dan kezuan. Semoga Allah berikan. Amin. 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 Doakan kita minta sekali lagi dalam hati kita masing-masing. Kita minta itu, kita minta doanya buat kita punya orang tua yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga Allah berikan nikmat sehat. Amin. Allah berikan nikmat jasad. Allah berikan berkah umur panjang umur. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصل وسلم على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلت إلى من أوشك دنيا قلوبة وخيد وسجانا والطريق العصماء علي وما يساوي قلوبنا أو يكون سنانا لكن هو بشرير قدر من شفدي ربنا وحدانا يجزنا بالموعدة أبنا القواعد فكرنا ورجانا للواجد أهدئني إلينا متوسلنا بمن إليه دآنا محتر وحبيب وشفي زين الوجود بلا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبل عظيم دوانا. أنت لنا يا زخرنا في هذه الدنيا وعفي وفرانا. أسلم لنا أهونا واغفر زبانا ولا تؤاخذ ربي أطفانا واستدع بنا من عهد طه المصطفى ثبت على قدر حبيبي خطانا. أرنا بفضل منك تلهج أحمد ببحجة أين وترعانا وربط به في كل حد حبلنا واهل بلا من وذا ومن وذانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي حقوق وتولبا عصانا.
وهاجرين وسعيا في جمعنا ما نحن بين يديك أنت ترضانا ولا أكد رزونك باقي سولنا واسمع بفضلك يا سامع القرآن وانزر بنا سنة حبيبك الأرض وجمع كل من أدانا وانزر إلينا واسقي مساحنا واسقي وافي وزيلا فرضانا واغفر لنا هجت واسقي حكمنا عند الممات وعسليها أكبانا يا ربي وهب لنا في ذلك الفردوس بالمصطفى صل عليه وعلى آله ما هرى قدري ورسبا عجسنا سبحان ربك الذي عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا ربنا يسر لنا امورنا بجاه سيدي يا رسول الله بجاه سيدي يا نبي محمد بجاه سيدي يا حبيب محمد يا ربنا يسر لنا امورنا بجاه سيد الولايه وصاحب المغفره سيد الحبيب الامام حسين بن ابو بكر علي الدروس بجاه سيد الحبيب حسن بن محمد حداد يا ربنا يسر لنا امورنا بجاه سيدنا الشيخ ابو بكر بن سالم بجاه سيد الحبيب علي بن محمد الحبشي يا ربنا يسر لنا امورنا بجاه سيد الحبيب ابو بكر بن محمد سقاف بجاه سيد الحبيب صالح بن موسى حميد تنقول بجاه سيد الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي يا ربنا يسر لنا امورنا بجاه سيدي يا رسول الله بجاه سيدي نبي محمد بجاه سيدي حبيب محمد بالبركات سيد الرسول بالبركات نبينا محمد بالبركات يا حبيبي محمد ربي فانفعنا ببركتهم وهديك رزق بحرمتهم وعملنا بطريقتهم وموافقة الناس الدنيا ربي فانفعنا ببركتهم وهديك رزق بحرمتهم وعملنا بطريقتهم وموافقة الناس الدنيا ربي فانفعنا ببركتهم وهديك رزق بحرمتهم وعملنا بطريقتهم وموافقة الناس الدنيا ربنا يكرم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار كل سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والفاتحة على بن الثباء والثي والمال والعزيز الحبيب عمر بن محمد بن خالد بن حبيب بن شيخ ابو بكر بن سالم وسيد الحبيب محمد بن سن حبش والفاتحة على بن الثباء والثي والمغفرة كلهم حبايب والفاتحة على بن الشفاء والثي والمغفرة استغفر الله كبار والفاتحة على بنت الشفاء والثي والمغفرة مولانا بنت حسن وجد لك الإجابة يا الله بالسرير فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين agar hidup manfaat rindu surga lewat ibadah mencari berkah yang kuasa rindu surga. Ya, kita kirim suratul Fatihah dulu buat kita semua yang hadir. Ya, yang hadir di sini mudah-mudahan yang sedang kesulitan Allah ganti dengan kemudahan. Amin. Yang banyak urusan diberikan kelancaran. Yang sedang nganggur dapat pekerjaan. Amin. Yang sedang sendirian dapat pasangan. Yang ada masalah diberikan penyelesaian. Yang udah berkah, yang udah kerja Allah berkahkan. Yang udah berkah Allah tambahkan. Yang sedang dakwah ibadah Allah berikan kekuatan istiqomah. Mudah-mudahan kita ngaji dimanapun, ngaji sama Habib Hadi, ya, ngaji sama Habib yang lain, ngaji sama Ustadz, ngaji sama Kiai, ngaji sama Mu'alim, ya. Mudah-mudahan selalu diberikan ilman nafi'an, ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Susun lana syai'ulillah ilana Sunan ila mu'allif azal kitab adabul insan fil Islam Fadilatus Syekh Muhammad Ali Al-Hamidi.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini aneh mau 287 udah dilipetin. Adab duduk di jalan udah belum? Udah belum? Ada inget nggak? Belum ya? Adab duduk di jalan. Ya kita ngaji sambil tutorial. Tutorial itu tutor. Jadi sambil belajar. Belajar baca Arab Melayu, Arab Pegon. Tulisannya Arab tapi aslinya baca Indonesia. Ada yang hadis, ada Indonesia. Ya kita belajar. Ya kita baca niat ilmu dulu, niat ta'alum. Ikutin semua ya. Ini dari Habib Gureis bin Haidar bin Sahab yang nerusin Aba Uwo. Habib Abdullah bin Musin Alatos, Keramat Empang Marunda, Sungai Tirem. Juga dari Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad Dilwa, Pesantren Darul Ilmi wa Dakwah. Alumni beliau Dalwah, Darul Lugah wa Dakwah. Ya, ijazahnya. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala azza wa jalla jalaluh wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa da'wata ilal huda wa dalalata alal khair ibtiga'a mardatillahi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salama wa sa'ada wal mahabbah wal wikayah wa salahil akibah walhamdu lillahi rabbil alamin. Ya, lihat kitabnya, kita bareng-bareng ikutin saya ya. Ketemu ya 87 udah saya lipat itu ya, tadi saya lipetin. Yang lain lagi baca gosidah, baca maulid dia ulami ya. Dia ulami itu artinya dia itu pelita, lami itu pelita yang mancer ya. Orang bilang dulur papat kalima pancer, cahaya yang memancar ke seluruh alam semesta, ke alam jin, ke alam setan, ke alam manusia, ke alam tumbuhan, ke alam hewan, ke alam malaikat, ke alam jabarut, alam malakut, alam nasut, alam lahut, semua. Jadi dia ulami cahaya memancar ke seluruh alam semesta, tidak hanya alam manusia, seluruh alam terkena makna dia ulami. Cahayanya terpancar dari cahaya Rasulullah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan doanya tadi sekalian tuh satu paket sama yang sering dibaca Habib Ali bin Idrus Al-Masyhur, Petamburan, Kuitang, dulu sempat Kuitang, Petamburan juga. Udah apal semua ya, orang sering baca dia ulami luar kepala baca.
Kalau saya dulu lagi Habib Munjir doang sering ikut di Parkir Timur Senayan, di Gelora Bung Karno, di Masjid Al Munawwar Pancoran. Lagi zaman Habib, meninggalnya pun sempat nganterin dulu. Masjidnya belum bagus, At-Taubah dulu, orang masih kayak kantor kelurahan Kalibata, Rawajati. Udah Habib Munjir ada, dibangun tembok, masjidnya dibagusin, karpetnya ditebelin, banyak yang nyumbang, granitnya langsung dipasang, akhirnya jadi bagus. Salatnya dapet, ziarahnya dapet. Sebelahnya Sayyidil Walid, ya, Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf radhiyallahu anhum wa ardahum ajmain. Ya, murid sama guru, yang meninggal guru duluan muridnya. Ya, Habib Umar guru, muridnya Habib Munjir. Sayyidil Walid guru, muridnya Habib Munjir. Habib Munjir meninggal duluan karena Rasulullah yang manggil gitu. Emang hakikatnya kembali ke Allah, cuman Rasulullah manggil dalam mimpinya udah, ya Munjir, aku lihat engkau berat ujiannya, dakwanya, mana makai namanya majelis Rasulullah, kan berat tuh. Kalau selain nama Rasulullah mah nggak terlalu berat, ini pakai namanya langsung majelis Rasulullah. Ya kan, berarti kan bawa figurnya Rasul, maka udah, kamu daripada berat ya, mana politiknya kamu itu netral, semua pada datang, tapi kamu nempel kemari disangka dukung ini, nempel Megawati disangka dukung Megawati, nempel SBY dukung SBY, padahal enggak. Habib Munjir itu gaya Rasul, didoain semuanya udah, wala Megawati, wala SBY, wala didoain semua. Ya terserah, yang jadi mah terserah Allah, yang jadi siapa ya. Ya, gitu. Habib Munjir pakai gayanya didoain semua, jadi nggak nempel. Habib Munjir bukan ke PKS, walaupun kakaknya Habib Nabil itu PKS, semuanya didoain, wala PKS, wala PDI, wala Demokrat, wala Nasdem, wala Golkar, semuanya didoain. Kayak lagi Habib Munjir sakit, yang datang petinggi semua, nggak kuning, nggak merah, nggak hijau, datang semua. Karena mendoakan nih orang figur yang ingin menjadikan Jakarta sebagai kota Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Ya, itu dia ulami. Ya, langsung. Yang lain maulid disusun, almarhum penyusunnya udah meninggal, baru maulidnya dibaca, syiar, masyhur, dikenal. Sedangkan Habib Umar ini dia ulami, penyusunnya masih hidup, Habib Umar bin Hafid bin Muhammad bin Hafid bin Salim bin Syu'bah bin Salim. Penyusunnya masih hidup dan udah masyhur, dikenal di Asy-Syafi'iyah, Masjid Al-Barkah, ya, Bali Matraman, Jakarta Selatan. Terkenal di mana? Di At-Tahiriyah, terkenal di Pancoran, terkenal di Yaman, Hadramut, di Tarim, di Huraido, di Ainat, ya, di Darul Mustafa, udah. Semua muridnya pun, contoh Habib Ahmad Jamal bin Toha bin Ahmad Ba'agil, murid Habib Umar, Habib Jindan bin Ahmad, wal Habib Ahmad, ya, bin Habib Ahmad bin Nofal, Habib Jindan bin Nofal bin Ahmad, ya, bin Salim bin Ahmad bin Jindan, ya, adiknya juga lulusan Habib Umar. Semua bacanya dia ulami, tabaruk, ya, tabarukan nggak apa-apa. Malah ada sekarang dicampur-campur, depannya pakai diba, ya kan. Ya, ada depannya pakai Simtuduror, nyambungnya ke diba, Alhamdulillahil Ghalib, ya, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Maulid kembalinya pakai lagi Malkiam, pakai Al-Habsi Simtuduror. Doanya pakai dia ulami, campur-campur, menang banyak gitu ya. Semua ya, ikutin 287. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Adab duduk di jalan. Ya, hadisnya saya baca, jangan diikutin ya, nanti kepanjangan. Nabi bersabda, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, iyyakum wal julusa fit turuqati, faqalu ya Rasulullah malana buddun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha, faqala fa iza abaitum illal majalis
fa'atu tariqa haqqaha. Qalu wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah? Qala Rasulullah gaddul bashar wa kaful aza wa raddus salam wa amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud. Balik kertasnya. Yuk, ikutin. Artinya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada beliau, Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berhati-hati duduk di jalan-jalan, di pinggir jalan. Mereka berkata, ya Rasulullah, kami sangat perlu kepadanya. Sesungguhnya dia itu hanyalah tempat duduk kami yang kami bercakap-cakap padanya. Maka sabda Rasulullah, jika kamu enggan hanyalah tempat-tempat duduk itu, maka hendaklah kamu berikan jalan itu ya Rasulullah akan haknya. Mereka bertanya, dan apakah hak jalan itu ya Rasulullah? Sabda Rasulullah, yaitu pertama menundukkan pandangan, yang kedua dan menahan gangguan, yang ketiga dan menjawab salam, yang keempat menyuruh berbuat baik, yang kelima dan mencegah dari kemungkaran. Nah, itu hak jalan. Jadi saya terangkan dikit, kalau di jalan berarti ada orang nyapa salam, jawab salamnya. Perintahkan yang baik. Jangan nongkrong untuk tawuran. Kayak di Pelumpang tuh dapat viral kemarin subuh-subuh. Kayaknya seakan-akan udah kayak apa ya? Rutinitas gitu loh. Tawuran itu kayak orang nyawa itu murah sekali gitu. Orang bawa celurit kayak kemarin di Sunter ke Gap juga kan bawa celurit kan. Udah ke Gap tuh yang anak muda tuh ABG. Ya. Ini kadang-kadang anak Ragilan, Tiris tuh seberang pul ya. Kadang anak Rawasengon nyerang dari Pertamina begitu. Ya dijabani sama anak Pelumpang ya kan. Subuh-subuh itu menjelang subuh. Kayak rutinitas gitu. Mereka kayak punya WA grup gitu. Jam sekian ya kumpul ya, kita bantai anak Rawasengon. Yang Rawasengon enggak, jam sekian kumpul ya, kita serang anak Pelumpang tuh begitu. Seneng gitu tawuran. Padahal kalau ada yang mati, ya Allah. Yang sedih orang tuanya pengen dia sekolah, kerja, duitnya bisa dibagi sama adiknya, sama orang tuanya. Mati di tengah jalan, ditancap sama celurit, sama golok, sama kelewang. Nauzubillah. Ikut nih kayak gini nih, tim-tim hadroh, ya. Ini seni dalam Islam nih. Selain ada yang lain tuh, ada apa? Ada koplo nih ya. Koplo diislamin ya. Koplonya disahadatin dulu. Ya, biasa koplo kan dangdut dibikin syahadat ya. Jadi masuk Islam. Jadi siar nemenin hadroh, nemenin marawis, nemenin gambus, koplo tuh. Bagus deh, kreatif nggak apa-apa. Dakwah zaman Wali Songo itu seni-seni diislamin.
Ya, seni-seni untuk sholawatan. Ya. Dangdut biasanya dangdut isinya nyawer. Ya goyang pinggul, ngebor. Ini isi sholawatan nggak apa-apa. Ya, jadi orang nanti ingatnya dakwah, ingatnya Rasul, begitu nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan kelebihan juga, jangan kelebihan. Ya koploknya kebanyakan gitu kan. Nanti ada Habib yang benar-benar istiqomah, yang idealis, nanti diomelin. Ente sebenarnya mau cinta sama Rasul, hadroh sapat Rasul, apa ente hadroh sapat koplok ente gitu, tidak omelin. Ya, artinya ya sepantasnya lah, selipin aja koplok dikit untuk biar hiburan dikit, biar nggak ngantuk. Sebenarnya koplok itu ya biar sedikit goyang, tapi kembali pukulan aslinya hadroh itu adalah pukulan disertai mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu haknya jalan, tundukin pandangan, menahan gangguan, sabar, jangan tawuran. Ada salam dijawab salamnya, menyuruh orang berbuat kebaikan, ya, mencegah orang berbuat kemungkaran. Nggak boleh pinggir jalan mabok, nokip, keliling. Yo, seloki, Raja Wali, Jabir, Janen, wah, apalagi vodka, sampahnya, bulonya, ya, apalagi minuman tuh, vodka, Manson, ya, topi miring, topi mengsong, topi geblek, ya kan, topi nyungsep, jangan. Ya, kita lanjutin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan itu disediakan buat dilalui, bukan dijadikan buat tempat-tempat duduk padanya. Terkadang pintu-pintu rumah orang terbuka di atas jalan-jalan itu. Maka apabila manusia duduk di jalan mengganggu orang-orang yang lewat, terutama apabila jalan itu sempit dan boleh jadi juga mereka melongok ke rumah orang lalu mengganggu yang punya rumah. Oleh sebab itu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk supaya orang tinggalkan kebiasaan duduk di jalan itu. Tetapi bagi orang yang terpaksa juga mesti duduk di jalan untuk sesuatu keperluan, maka wajiblah atasnya menjalankan hak-hak jalan itu sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya tadi 5 macam, yaitu yang pertama menundukkan pandangan. Maksudnya hendaklah orang yang duduk di jalan itu menahan daripada memandang orang-orang yang lewat, terutama terhadap orang yang menjadi malu kalau dilihat orang lain.
seperti seperti kaum ibu kaum ibu yang terhormat yang terhormat dan orang orang yang berada berada di dalam di dalam suatu suatu keadaan keadaan yang ia yang ia tidak senang yang tidak kalau dilihat kalau dilihat orang lain. di orang lain. Begitu juga Begitu juga ia harus dia harus menahan menahan pandangannya pandangannya daripada daripada melongok melongok ke rumah ke rumah orang-orang orang-orang yang terbuka membuka pintu-pintunya pintu-pintunya supaya supaya ia tidak melihat melihat keburukan, keburukan keaiban keaiban atau aurat auratan ahli rumah ahli rumah itu. itu. Maka Maka yang melanggar ini yang melanggar ini tidak ragu lagi, tidak ragu lagi, tidak syak lagi, tidak sah lagi. ia Ia melanggar melanggar hukum-hukum hukum-hukum agama, agama, bahkan bahkan tidak sopan tidak dan sopan tidak beradab. beradab. Nah, ini yang pertama. Ya, jadi menundukkan pandangan, kita nggak boleh ngelihat orang, kalau kita lihat dia malu. Contohnya ibu-ibu terhormat, atau kita ngelihat ke rumah orang yang terbuka tuh ngintip-ngintip lah, atau di tengah jalan kan orang ada tuh sering ngelihat, ya kan ada orang tuh, kita di pinggir jalan tuh ada orang naik ojek, mana perempuannya baru pulang lagi, kerjanya SPG, ya kan, pakainya celananya celana wahai, bukan celana Hawaii. Kalau celana Hawaii itu adanya di bawah lutut. Kalau celana wahai, ya, kalau celana Hawaii di bawah lutut. Kalau celana wahai di atas lutut. Ya, ada di atas wahai ada. Namanya celana bohai, ya, lebih pendek. Ada lebih pendek lagi, sampai kelihatan jeroannya itu dalemannya gitu. Sampai kelihatan sempaknya gitu. Kalau laki sempak ya. Kalau cewek cangcut gitu ya. Kelihatan dalemannya. Celananya bukan celana bohai, bukan celana wahai, namanya celana aduhai gitu ya. Lebih kelihatan lagi namanya celana hai gitu. Ya kita nggak boleh ngeliat tuh pinggir jalan, wih ada cewek ngongkong nih, wih melototin sambil ngerokok, wih boleh juga tuh. Sempaknya warnanya ungu kayak celana janda tuh, sampai miring-miring begini. Ya, apa? Ya, yang mana? Lu kira ikan di atas kolam apa? Ya sampai begini, wih celananya begini sampai miring-miring, kenapa tuh mau ngeliat sempak? Jangan. Ya itu namanya ngintip gitu, nggak boleh. Ya, yang kedua ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, Yang kedua menahan menahan gangguan. gangguan. Maksudnya Maksudnya menahan gangguan menahan daripada daripada orang-orang daripada yang orang-orang lewat, yang lewat, yaitu jangan ia jangan dia duduk duduk di jalan itu, di jalan itu, membikin sempit membikin sepit jalan jalan atas atas orang-orang orang-orang yang lewat, dan jangan jangan ia duduk dia duduk di hadapan di hadapan pintu rumah itu rumah orang sehingga mengganggu mengganggu yang punya rumah, mengganggu yang dan punya juga rumah. jangan Jangan ia menghinakan mereka menghinakan mereka dengan omongan atau dengan isyarah. Isyarah. Itu yang kedua. Jadi kita nggak Yang boleh kedua. duduk di tengah jalan bikin jalan sempit. Ini lorong udah sempit, kita duduk di situ makin sempit udah. Termasuk duduk di depan pintu rumah. Kenapa nggak boleh? Karena orang mau lewat susah, sulit, bener tuh. Orang dulu kan bilang, Pak Mali, jodohnya jauh, duduk di depan pintu. Bukannya Pak Mali, orang mau lewat susah, mau lewat ada lulunya minggir gitu. Ya kalau duduk di dalam, duduk di teras, jangan duduk di depan pintu. Orang mau lewat susah. Ya maksudnya ke situ. Ya. Sekarang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, Yang ketiga, menjawab salam. menjawab salam. Maksudnya Menjawab salam atas orang atas orang yang memberi salam memberi salam daripada orang-orang pada orang-orang yang lewat yang lewat di jalan itu, di jalan itu, karena memulai salam itu adalah sunnah hukumnya. Sedangkan menjawabnya salam itu adalah fardu kifayah, dan dalam menjawab salam itu ada penghormatan dan ketentraman bagi hati orang Islam. Tuh. Memberikan salam, mengucap salam hukumnya menjawab Sunnah. salam hukumnya sunnah. wajib kifayah. Wajib. Wajib kifayah itu perwakilan. Contoh orang jawab salam nih, nggak harus semuanya, cukup diwakili sama orang, itu nggak apa-apa. Itu fardu kifayah. Ya fardu kifayah, kalau udah ada orang yang menjawab, kita gugur nih kewajiban. Tapi kalau sama sekali nggak ada yang jawab nih, ada orang salam, tapi nggak ada yang jawab satupun, ente dosa semua. Nauzubillah min gitu, ya. Makanya dibilang wajibnya wajib apa? Fardu kifayah. Kalau fardu kifayah bukan fardu ain. Kalau fardu ain ente wajib menjawab salam, tapi kalau kifayah cukup diwakili, ya. Ada yang jawab salam satu, ente gugur semua. Tapi sekali nggak ada yang jawab assalamualaikum, ente nggak jawab, cicing menang sadaya orang di dia, cicing menang, ya. Teu aya nu jawab salam saking abdi dari saya, nggak ada yang jawab nih, ente dosa semua. Saya tetap dapat sunnah, ente dosa karena tidak menjawab salam, atau salah satu aja cukup menjawab assalamualaikum, itu gugur semua. Itu mana kifayah. Kifayah itu adalah perwakilan cukup. Tapi kalau enggak, ente dosa semua. Termasuk belajar tasawuf, fardunya kifayah bukan fardu ain. Ada yang belajar tasawuf satu terwakili semua, tapi sama sekali satu kampung nggak ada yang belajar tasawuf, ya nggak ada yang ikut toriko, salah satu aja, ente dosa semua satu kampung. Termasuk belajar ahlat, nahu, sorob, ya belajar alat tuh, nah sorob itu namanya fardu kifayah bukan fardu ain. Ada di satu kampung sama sekali nggak ada yang belajar alat, nahu, sorob, ya, amil, imriti, ya, jurmiyah, ya. Kemudian apa? Ini itu nggak belajar tuh, nggak belajar amil, jurmiyah, nggak belajar amil, nasob, nggak belajar ini itu, ya, ya mufrad, jamak, tasniyah, jamak, nggak belajar ini, nggak belajar jamak mujakkar salim, ini ketemu jadinya apa? Jer, majrur, ini menjadi apa? Menjadi mabni, menjadi ma'rifah, menjadi ini, menjadi itu, nggak belajar. Tidak ada satupun di kampung yang belajar itu, maka dosa semua tuh kampung. Makanya beruntungnya ada satu yang belajar nahu sorob, walaupun belajar, walaupun dia bukan ahli, ya, bukan ahli nahu, ahli sorob, tapi dia masih mau belajar sama Mu'alim Rosid, sama Mu'alim Abdullah bin Mu'alim Haji Abdul Aziz, masih mengaji sama Mu'alim Hussein, ngaji sama Mu'alim Sapi Hazami, ngaji sama Habib Ali Kuitang, ngaji sama Sayyidil Walid, Habib Ali bin Nur Rahman Segaf, masih ada ngaji sama Abah Romli, masih ngaji sama kiai-kiai, ya, alat, sama ngaji sama Habib Hamid bin Ja'far Al-Gadri, ya, dan lain sebagainya. Masih kita ngaji alat walaupun tidak jadi ahli nahu, ahli ahlat, tapi itu udah menggugurkan kewajiban satu kampung. Tapi sama sekali nggak ada yang ngaji tasawuf, sufi, nggak ada yang ngaji alat, nggak ada yang ngaji kayak gini, itu dosa semua. Nah, kita beruntung kita jadi perwakilan mereka, sehingga mereka tidak berdosa karena kita ikut pengajian. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Ya, itu yang ketiga menjawab salam. Keempat, kelima sampai habis aja udah, ya. Yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, daripada hak-hak jalan, menyuruh berbuat baik. Maksudnya menyuruh orang yang ada
orang di yang ada sekitarnya itu di sekitar itu melakukan kebaikan seperti menolong orang yang mendapat kecelakaan, mendamaikan orang bertengkar atau tawuran atau berkelahi dan menyuruh berbuat baik terhadap orang yang melanggar hukum-hukum agama di hadapannya. Yang demikian ini hendaknya dilakukan dengan bijaksana, lemah lembut dan sopan. Jangan dengan kasar dan keras serta marah-marah. Tambahan tuh marah-marah. Ya, marah-marah mah nggak ada, gue tambahin ya. Tuh, hak-haknya jalan. Kalau ada yang bertengkar, tawuran, damain, pisahin, jangan komporin. Udah bacok, ya lempar. Ambil jangwenya, ambil petasan tikusnya, tembakin. Ambil tuh petasan, kembang api, tembakin, duar. Ya jangan. Orang jangan jadi kompor, jangan. Udah main, jangan. Udah sono pisah, udah balik, udah jangan. Nanti ada yang mati aja lu, kasus gitu. Ya ini kan kita komporin, udah maju ya kan. Mundari. Mundari nih gitu ya. Zaman kayak anak bonser nih, DKI nih, budut nih 63 nih, budut nih, Tommy nih gitu kan. Nih Bariwan nih 45 nih Bariwan gitu. Yang maju tengah nih gua Jaya nih Kelapa Gading. Yang tengah-tengah ini gua Pastel 45 ya. Kelapa Gading depan Mediros gua Pastel 45 ya. Tetaunya Hombreng ya. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Ya, terakhir ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima. Meneguh. Mencegah. Dari kemungkaran. Maksudnya orang yang duduk di jalan itu hendaknya mencegah orang-orang yang lewat daripada melakukan perbuatan yang buruk di hadapannya, seperti orang yang berkata cabul, jorok, dan kotor. Orang menganiaya binatang, hewan. Orang yang berbuat nista, hina. Orang yang mengusik dan mengganggu orang lain dan lain-lain kemungkaran lagi semuanya itu dicegah hendaknya dengan memelihara adab kesopanan dan dengan lemah lembut dalam cegahannya itu supaya mereka berhenti dari kemungkarannya itu. Nah, itu ya maksudnya itu mencegah kemungkaran. Nggak boleh ngomong cabul, jorok, hina, nista, geblek, tolol, ya, bahlul, ya nggak boleh, ya, bahlul, ahmak, somplak, apalagi bibirnya somplak, manggil somplak sini lo, gitu, ya, kupingnya caplang, caplang sini lo, jangan, nggak boleh, ya panggilan buruk nggak boleh, ya, ya misalkan dia pincang, pincang sini lo, nggak boleh. Ya, jangan kau panggil dengan panggilan yang buruk. Walaupun pincang, jangan panggil pincang, jangan.
Dia kan punya nama, masa dipanggil pincangnya? Itu tuh si pincang tuh, jangan, dia kan punya nama. Misalkan namanya si Adul, panggil Adul sini, ya. Namanya misalkan Yanto, panggil Yanto sini, jangan pincang sini, Yanto pincang sini, jangan. Yanto sini, Ta'ali, Yanto, Yanto kemari gitu. Boleh kalau ganteng nggak apa-apa. Ganteng, ya Jamil, ya panggil cuan gitu kan, cuan duit gitu kan. Muka lu kayak cuan, muka lu mata duitan. Panggil bini, wahai bini cuan. Bini yang ngerti cuan, di mata duitan jelek lu, dasar lu. Ya nanti dibilang laki lu, mata keranjang lu. Halo keranjang sini, halo duitan sini. Yang satu mata keranjang, satu mata duitan. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Ya terakhir nih, penutup. Ya, di sini makan-makan, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang tersebut itu adalah hak-hak jalan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang terpaksa duduk di jalan dan memang lebih patut orang meninggalkan duduk di jalan itu karena mungkin ia tidak sanggup menjalankan dan menunaikan hak-hak jalan itu. Begitulah agama Islam menerangkan adab mujalasah duduk di pinggir jalan adab duduk bersama sampai kepada adab duduk di jalanan. Dengan ini sudah sepatutnya setiap muslim memelihara dan menjalankan adab kesopanan yang diajarkan oleh agamanya, supaya keadaan mereka bertambah baik dan menjadi lebih baik dan dijadikan tauladan oleh orang yang di luar agama Islam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, udah itu aja udah berjalan, mudah-mudahan manfaat dunia dan akhirat. Nanti pertemuan tanggal berapa Ilham udah nge-share, nanti saya lihat lagi ya, udah ada tanggalnya, nanti ketemu berapa kita lanjutkan adab bercakap-cakap ya. Nantilah ketemunya kan putranya banyak, ustadznya banyak, ada Ustadz Ketua MUI Koja, Ustadz Ahmad Ghazali, ada Ustadz Jaman Alwani, ada Ustadz Tubagus Sumaidi, ada Ustadz Baginda Hambali Siregar, ada Ustadz Muhammad Ismatullah ya, ada Ustadz ini diputer saking banyak ya, jadi kebagian semua ya. Jadi kita di sini Rindu Surga punya banyak variasi pengetahuan, belajar apapun. Mungkin kita belajar lewat kitab ini, Adabul Insan fil Islam. Nanti belajar sama Ustadz Hambali Siregar apa tentang sagofah. Sagofah ini adalah pengetahuan Islam ya, sagofah ini wawasan keislaman, sagofah Islamiyah ya. Nanti ada Ustadz Haji Hermanto ya, yang memberikan motivasi, memberikan spirit dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan semua dikasih kesehatan semua, panjang umur dalam taat, ketemu lagi di majlis-majlis yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, mari kita berangkat majlis. Sebelumnya jangan lupa nih ya, di subscribe Perkumpulan Rindu Surga di YouTube, nanti bisa ditonton lagi ya. Nanti linknya nanti bisa saya kasih nanti ke Wan Ajis ya, bisa biasa saya tandain, nanti bisa ke Facebook, bisa saya naikin, saya tandain semua. Bos Anung, Bang Anung, Sopian Ali saya tandain nanti.
Umar Ajis, Mundari saya tandain semua pokoknya ya, yang saya kelihatan nih, termasuk Ripai, saya tandain. Biar nanti tinggal masuk di link itu, nonton, masuk ke subscribe-nya Perkumpulan di Surga. Ya kita siarkan dakwah, jangan cuman kita ngejempolin yang wah, Britney Spears subscribe. Wah, terus Justin Bieber subscribe. Kita mau ngasih yang kayak begitu. Yang jual paha, yang ngebor kita subscribe. Ketik lonceng kita jempolin di TikTok. Yang enak mah mereka dapat duit ya. Kita yang nggak dapat duit, yang Islam, yang lagi sholawatan ya, anaknya Habib Syekh bin Abdul Qadir, cucunya ya, Ajahir, Habib Zainal Abidin kemarin, Habib Lutfi di Mustika Jaya kita nggak subscribe. Habib Ahmad Jamal bin Toha Bagil kita nggak subscribe. Padahal saya tahu gara-gara kita subscribe, kita membantu dakwanya beliau, membantu dakwanya ulama, membantu dakwanya para habaib, membantu dakwanya Rasulullah, dan itu akan kembali kepada kita. Ingat ayat intang surullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, menolong guru-gurunya yang berjuang di jalan Allah, menolong para kekasih Allah, menolong para habaib, para ulama, wasul anbiya, ya, semuanya akan diberikan pertolongan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka itu. Wa yusabbit aqdamakum, ditetapkan iman, Islam, ihsan bagi orang yang menolong agama Allah. Ya cuma subscribe doang. Amin. Kuota, apalagi wifi-nya gratis di RPTA. Ya kan, tinggal subscribe aja. Ikutin, pantau terus notifikasinya. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya, nanti saya bertanya, kita buka setelah tutup ya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufik walidayah waridha wal nayah fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفى حسنا وحبانا معانيك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة همانا وعلى صحابتك الكرام هم صديقك أسبه لوليه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما هدى هاد المودة هدت الهشجانا والله ما شكر الحبيب لدى المهم إلا وجها ولها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به التعش وأزهب رانا فاهتاجت الأرواح تستاك لك وتهن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى شيئا المشفع وهب الآذانا وانشد إلى أوصاف طه المصطفى وذر قلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأ الله فقال
أحياكم نور فسبحان الذي أنبانا ونور طه عبده من به في ذكره عزم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليقره وارجو به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعر أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين معين فاستفق من غفلة عنزة وكن يقظانا وقل إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيال مصانا لم تفترق من صعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح الإله يصانا له الله حبا وخساره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنسر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم على يا الله بنزرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض سكينة